Students, welcome all. Today we will be discussing about the paper Ancient and Medieval Political Thought. This class is for BA Political Science 4 semester students. And first we are examining module first. Here we will be examining approaches and methods to the study of political science and what are the difference between traditional and modern approaches. In traditional approaches, we will be discussing about philosophical, historical, legal and institutional approach. And in modern approaches, we will be discussing about sociological, psychological, economic, Marxian and behavioral approach. And also we will be discussing about what is behavioral and post-behavioral approach in political science, and finally what is textual and contextual method in the study of political science. So first, approaches and methods to the study of political science. We know there are different ways or there are different approaches to the study of political science. We can use many methods or we can use many approaches to study political science. So the study of political science and in the process of search for political truth, certain procedure must be followed. These procedures are defined as approaches, methods, techniques, and strategies. So an approach is the way of looking at political phenomenon and then explaining it. So as we told, there are many approaches to the study of political science. These approaches are divided into two categories, that is traditional and modern or scientific approaches. So the traditional approaches are highly speculative and normative, and the modern approaches are more empirical and scientific in nature. So traditional approaches put emphasis on values more than facts. So the traditional approaches can be divided into four, that is philosophical, historical, legal and institutional approach. സോ എന്താണ് പറയുന്നത്, നമുക്ക് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പല വഴികളിലൂടെ പല മെത്തേഡിലൂടെ പഠിക്കാം, പല അപ്രോച്ചസിലൂടെ പഠിക്കാം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ. അങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പഠിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഡിവിഷൻ കാണാൻ പറ്റും, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ്. ആൻഡ് ഈ ട്രഡീഷണലും മോഡേൺ അപ്രോച്ചസും തമ്മിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് വാല്യൂസിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേസമയം മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ആണെങ്കിൽ വളരെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടും ഫാക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സമീപനമാണ്. അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ്, നോർമേറ്റീവ് ആൻഡ് വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ്. അതേസമയം മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സയൻറ്റിഫിക്. And there are some characteristics of traditional approaches. Traditional approaches are largely normative and it stresses on the values of politics. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനെയാണ് ഇതിൽ സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. The approaches emphasize for the values, അതായത് വാല്യൂസിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അതല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫങ്ഷനേക്കാളും. ആൻഡ് ഈ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ ഇറ്റ് ഈസ് അതെന്താണ്, വെരി ലിറ്റിൽ അറ്റംപ്റ്റാണ് തിയറിയും റിസർച്ചും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ. അത്
വളരെ ലിറ്റിൽ അറ്റംപ്റ്റാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ബിലീവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ഫാക്ട്സും വാല്യൂസും ക്ലോസ്ലി ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്യുവർ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാല്യൂസിനും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ വി ഓൾറെഡി ടോൾഡ് there are many traditional approaches, philosophical, historical, legal and institutional. ഈ അപ്രോച്ച് എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പഠിക്കുന്ന ഈ അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചസ് ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ്. ഈ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഫിലോസഫിക്കൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ലീഗൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ. ഈ അപ്രോച്ച് എല്ലാം ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിലാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഓൾഡസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്പെക്യുലേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു മൊറാലിറ്റി ആൻഡ് എത്തിക്സ്. ആൻഡ് ട്രഡീഷണലി ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് വാസ് subjected by philosophical reflections on universal political values that were regarded as essential to the just state and the good state. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗുഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ബാഡ് എന്നുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, അവിടെയാണ് ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് എത്തിക്കലാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ അപ്രോച്ചിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, the main aim of this approach is to evaluate the consequences of events in a logical and scientific manner. And philosophical approach was created by Plato, Aristotle. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാറ്റോയുടെയും അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെയും തോട്ട് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ആൻഷ്യൻ്റ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫേഴ്സായ പ്ലാറ്റോ, അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഇവരെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച മെത്തേഡ് ഏതായിരുന്നു? ഫിലോസഫിക്കൽ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ടെക്സ്റ്റുകൾ, അവരുടെ വർക്ക്സൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പഠിച്ചത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം പ്ലാറ്റോയുടെ ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ്, പ്ലാറ്റോയുടെ ജസ്റ്റിസ്, അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഈ മോഡേൺ പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പല പല ഇമാജിനേഷനും അതേസമയം പല വാല്യൂസും പല എത്തിക്സും മൊറാലിറ്റിയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ചിന്തകൾ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ച് വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡായും അല്ലെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും ഇത് വാല്യൂ ഓറിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് എന്ന് ഒരു മെത്തേഡാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. എനിവേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി ആർഗ്യൂയിങ് ദാറ്റ് വാല്യൂസ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ ഫ്രം ഫാക്ട്. ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് മാൻ ഈസ് interlinked with the quest for achieving certain goals, morals and truth. അപ്പോൾ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈസ് ടു എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്, റൈറ്റ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ്. ഇതാണ് ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ്. ആൻഡ് എനിവേ എല്ലാ അപ്രോച്ചിനും എന്തുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ക്രിറ്റിസിസവും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫിലോസഫിക്കൽ അപ്രോച്ചിനും ഇത് വളരെ സ്പെക്യുലേറ്റീവും അബ്സ്ട്രാക്റ്റുമായ ഒരു സംഭവമാണ് എന്നുള്ള ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ചാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച്. ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു,
പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പാസ്റ്റ് ഇൻസിഡൻസ് നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റിനെ ട്രേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ച് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? ഓൺ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് എവരി പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റി ടു അനലൈസ് എനി സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഹിസ്റ്ററിയെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ആ ചരിത്രത്തിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ റിയാലിറ്റിയെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠന രീതിയാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ it seeks to study the role of individuals and their motives, accomplishments and failures in the past and its implication for the future. അപ്പോൾ ഒരു പ്രസൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എവിഡൻസും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റിലെ ഇഷ്യൂവിനെ കൂടി പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റിലേക്ക് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റിൽ എന്ത് മാറ്റം വന്നു എന്നുള്ള ഒരു പഠനം. ഹൗവർ ഇതും എന്തുണ്ട്, ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അപ്രോച്ചും. ബിക്കോസ് ഇതും ഈ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വളരെ നോമേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റഡി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും ക്രിറ്റിസിസം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. മാക്കിയവെല്ലി, സബീൻ പറയുന്ന തിങ്കേഴ്സാണ് ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്ത ചില തിങ്കേഴ്സ്. ആൻഡ് ദ ലീഗൽ അപ്രോച്ച് എന്താണ്? നെക്സ്റ്റ് ലീഗൽ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ നിയമങ്ങളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പഠിക്കുക എന്നുള്ള. അപ്പോൾ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പല ഘട്ടങ്ങളായി നിലവിൽ വന്ന നിയമങ്ങളും നിയമങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായിട്ടും ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈ ലീഗൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസുമായിട്ട് എൻഗേജ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട്, അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ, അല്ലെങ്കിൽ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ജുഡീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് ജുഡീഷ്യറി, കോർട്സ്, അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ആണ് പൊളിറ്റിക്കൽ തിയറിസ്റ്റ് ഈ ലീഗൽ അപ്രോച്ചിൽ കൺസേൺ ആയിട്ടുള്ളത്. എനിവേ ദിസ് അപ്രോച്ച് ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്രൈമർലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദ ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോ. അപ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ച് എന്താണ്, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡിയെ അതിനെ പ്രൈമർലി അവരുടെ കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ, നിയമത്തിൻ്റെ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ക്രിയേഷനും അല്ലെങ്കിൽ നിയമത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലൈസേഷൻ, ആ ഒരു അപ്രോച്ചിൽ ഇതിനെ പഠിക്കുക എന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതും വളരെ നാരോ ആൻഡ് ഒരു നോമേറ്റീവും നാരോ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനും മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ നിന്ന് ക്രിറ്റിസിസം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എനിവേ സിസറോ, ജീൻ ബോർഡിൻ, ജോൺ ഓസ്റ്റിൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന തിങ്കേഴ്സ് എല്ലാം ഈ ലീഗൽ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആളുകളാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് അപ്രോച്ച് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സ്ട്രക്ചറൽ അപ്രോച്ച്. സ്ട്രക്ചറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ട്രക്ചർ, ചില ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനമായും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോമൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയ ചില ഫോമൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കറിയാം എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ ആൻഡ് ജുഡീഷ്യറി, ഇതൊക്കെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സാണ്. ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പഠനം. അപ്പോൾ ഈ ഇത് വളരെ ഫോമൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ദ ഇൻഫോർമൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഓൾസോ സ്റ്റഡീഡ് ആൻഡ് എ കമ്പാരറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റൽ സിസ്റ്റം ആർ എൻകറേജ്ഡ്. ഹവർ ദിസ് approach also criticized for laying too much emphasis on formal and informal structures and ignoring the role of individual in those institutions. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ട്രക്ചറിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമലായ സ്ട്രക്ചർ ആയാലും അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോലെ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ അതിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനും ആ രീതിയിലുള്ള ക്രിറ്റിസിസം. എനിവേ ലാസ്കി, ബെന്റ്ലി, ജെയിംസ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഈ അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആളുകളാണ്. ദെൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചാണ്. ഈ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ നമ്മൾ 4ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് ഉണ്ട്. ഈ മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ നിന്നും എന്താണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിന് വ്യത്യാസം? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് സ്ട്രെസ് ഓൺ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ structures and very less attempt to relate theory and research and political science-നെ അത്രത്തോളം സയൻറ്റിഫിക് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞു. അതുപോലെ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്താ പറയുന്നത്? മോഡേൺ അപ്രോച്ച് എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്? മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ ഫ്രം എംപിരിക്കൽ ഡാറ്റ. അതായത് എംപിരിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എവിഡൻസ് വെച്ചിട്ട് ഈ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ നടത്തുന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ കൺക്ലൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തുന്നത് എംപിരിക്കൽ ഡാറ്റകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചിൽ ദ സ്റ്റഡി ഗോ ബിയോണ്ട് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചറും അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസും ആണ് ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷേ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് അങ്ങനെയല്ല. അതിൻ്റെയും എത്രയോ അതിൻ്റെയും വളരെ ബിയോണ്ടിലേക്ക് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ബിലീവ് ഇൻ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡി. സബ്ജക്റ്റിന് വളരെ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡി ആയിട്ടാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് കാണുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടി വരും. അതിൽ സോഷ്യോളജി, ഒരു സൊസൈറ്റി കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച്, സൈക്കോളജിക്കൽ, എക്കണോമിക് അപ്രോച്ച്, മാത്സ് പഠിച്ച പോലെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് മാക്സിയൻ, ബിഹേവിയറൽ എല്ലാ അപ്രോച്ചസും ചെയ്യേണ്ടി വരും. മനുഷ്യന്മാരുടെ സൈക്കോളജി ഇതെല്ലാം പഠിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി അപ്രോച്ചാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത്. ആൻഡ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡ്രോ സയൻറ്റിഫിക് കൺക്ലൂഷൻ. ഒരു ഇമാജിനേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സജഷനോ അസംഷനോ ആയിട്ട് പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും പറയുക. അതായത് എംപിരിക്കൽ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ അനാലിസിസ് നടത്തി അതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റഡിക്കാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷണൽ സ്റ്റഡിക്കാണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ച് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മോഡേൺ അപ്രോച്ചും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കാണ്. അത് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇൻ്റർ ഡിസിപ്ലിനറി സ്റ്റഡിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ ബിയോണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസിൽ നിന്നും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ള വളരെ ബിയോണ്ടായിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ സയൻറ്റിഫിക് കൺക്ലൂഷനെ അതിലുള്ളൂ എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ആൻഡ്
ഇത് മോഡേൺ അപ്രോച്ചസിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചില നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ ഫിലോസഫിക്കൽ, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ, ലീഗൽ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത പോലെ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിലും നമുക്ക് സോഷ്യോളജിക്കൽ, സൈക്കോളജിക്കൽ, എക്കണോമിക്, മാക്സിയൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ചസ് ഒക്കെ കാണാം. ആൻഡ് സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചസ് എന്താ പറയുന്നത്, സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എംഫസൈസ് ഓൺ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു സോഷ്യോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്, ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ. അപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സ്, അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെ, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് പ്രൈമർലി ആസ് എ സോഷ്യൽ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ് ഈസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ത്രൂ ദ സോഷ്യോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്സിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്കൈവർ, ഗബ്രിയൽ ആൽമൺ പോലെയുള്ളവർ. ദെൻ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത്, ദ സൈക്കോളജിക്കൽ approach is to study or it is explain political and social institutions through psychological laws, and psychologists usually study the political behavior of individuals and factors leading to such behavior. അപ്പോൾ ഇവിടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ, ആ ബിഹേവിയറൽ പൊളിറ്റിക്സിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആ ഒരു രീതിയിലൂടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബിഹേവിയർ, അല്ലെങ്കിൽ വൈ സർട്ടൈൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിഹേവ് ഇൻ ദ സർട്ടൈൻ വേ, അതിനുള്ള റീസൺ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വഴിയിലേക്കുള്ള പഠനം പോകും. എനിവേ ഇൻ സിമ്പിൾ ഫോം സൈക്കോളജി സ്റ്റഡീസ് ദ ബിഹേവിയർ, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോട്ടർ. ഒരു വോട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ ഒരാളുടെ, എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ഇന്ന പാർട്ടിക്ക് വോട്ട് കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ വോട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അയാൾ ആ വോട്ടിംഗ് ബിഹേവിയറിലേക്ക് സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ വോട്ടർ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സ്റ്റഡിയിങ് വേരിയസ് ആസ്പെക്ട് ദ റിസർച്ചർ ഡ്രോ കൺക്ലൂഷൻ വിച്ച് എവരി ഓഫൻ സെർവ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ സൈക്കോളജിക്കൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻഡിവിജ്വലിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ അപ്രോച്ച്. ദെൻ എക്കണോമിക് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മെയിനായിട്ടും പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആർ റെഗുലേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അതിൻ്റെ റെഗുലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് അപ്രോച്ചിലൂടെ പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. ആൻഡ് ദിസ് മെത്തേഡ് this approach emphasizes on the role of the state in regulating the economic matters and argues that economic affairs are intimately linked to the political process of the state. ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ എക്കണോമിക് മാറ്റേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഒരു കൺട്രോൾ, സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ റെഗുലേറ്റിംഗ് റോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ഈ എക്കണോമിക് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആൻഡ് കാൾ മാർക്സും എംഗൽസൊക്കെ ഈ എക്കണോമിക് വേയിലൂടെ, എക്കണോമിക് മെത്തേഡിലൂടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എക്കണോമിക് റെഗുലേഷൻ, അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ്. നിങ്ങൾ മാർക്സിസം പഠിച്ചപ്പോൾ, മാർക്സിയൻ അപ്രോച്ചിലൂടെയൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കതറിയാമായിരിക്കും. അതായത് എന്താണ് എക്കണോമിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതാരുടെ കൈകളിലാണോ, അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബൂർഷ്വാസിയുടെ കൈകളിൽ എന്താണ് മെയിനായിട്ടും അവരുടെ എക്കോണമിയെയും വെച്ച് കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് റൺ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാർക്സൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ എക്കണോമിക് അപ്രോച്ച്
അല്ലേ. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ മാക്സിയൻ അപ്രോച്ച് എന്താണ്, ഇറ്റ് വാസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ലിബറലിസം, ഇറ്റ് വാസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസം. ആൻഡ് മാക്സിയൻ അപ്രോച്ചിൽ മാക്സ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ്സാണ് എന്ത് മെയിൻ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്ലെസ് സൊസൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാക്സ് വാദിക്കുന്നത്. ദെൻ അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹാവ്സ് ഹാവ് നോട്ട് എന്നുള്ള ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഡിവിഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എപ്പോഴും ക്ലാഷും പിന്നെ ഇനീക്വാളിറ്റിയുമാണ്. അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യണം, എടുത്തു കളയണം. അപ്പോൾ ഈ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്കണോമിക് മോട്ടീവാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളുടെ എക്കണോമിക് തന്ത്രങ്ങളാണ് ബേസ്. ബാക്കി വരുന്നത് ഈ ബേസ് എക്കോണമിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റും റൂൾസും റെഗുലേഷനും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതും, സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിന് അവിടെ രണ്ടാമത് സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ, ബേസാണ് മെയിൻ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാക്സ് പറയുന്നുണ്ട്. അതാണ് മാക്സിയൻ അപ്രോച്ച്. എനിവേ ഈ മാക്സിയൻ അപ്രോച്ചും ഒരു എന്താണ് മോഡേൺ അപ്രോച്ചാണ്. ദെൻ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മാക്സ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചറിനെയും ബേസിനെയും കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ബേസാണ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഏത് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓക്കെ. എനിവേ ലെനിൻ, മാവോ ആൻഡ് ഗ്രാംഷി ഇവരെല്ലാം ഈ മാർക്സിസത്തിൻ്റെ അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ആണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച്. ഈ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ഫോക്കസസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് സ്റ്റഡീസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻസ് ഇൻ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. ഇവിടെ എന്താണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിനും പ്രിഫറൻസിനെയും പൊളിറ്റിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്സ് മൂവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഫ്രം ഫോർമലിസം ആൻഡ് നോർമറ്റീവ്സം ടു ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയർ. ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ പീപ്പിൾസ് ഒബ്സർവേബിൾ ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സയൻറ്റിഫിക്കലി ആൻഡ് എംപിരിക്കലി ടെസ്റ്റഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും സയൻറ്റിഫിക്കലി എംപിരിക്കലി ടെസ്റ്റഡ് ആയോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബിഹേവിയറിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ, ഒരാളുടെ വോട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ അവരെ ആ വോട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ, ഒരു പ്രത്യേക കാൻഡിഡേറ്റിന് ഒരാൾ വോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായ കാരണം, അതിന് മതം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ പ്രത്യേക പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ പിന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അതുകൊണ്ടാണോ വോട്ട് കൊടുത്തത്, അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരുടെയും പ്രഷർ കൊണ്ടാണോ ഇതിന് വോട്ട് എടുക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പല പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഈ വോട്ടിംഗ് ബിഹേവിയർ എല്ലാം നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക്കലിയും എംപിരിക്കലിയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി. സോ ഈ ബിഹേവിയറലിസ്റ്റുകൾ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരിക്കലും വാല്യൂ ഓറിയൻറ്റഡ് ആവരുത് സ്റ്റഡി, അത് എന്താണ് വാല്യൂ ഫ്രീ ആവണം, ആൻഡ് ഫാക്റ്റിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഡേവിഡ് ഈസ്റ്റൺ, റോബർട്ട് ദാൽ, ഹരോൾഡ് ലാസ്വെൽ, കാൾഡ്യൂഷ് ഇവരെല്ലാം ബിഹേവിയറലിസ്റ്റുകളാണ്. ദെൻ അനദർ അപ്രോച്ച് ഈസ് പോസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച്. പോസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് ഇത് ബിഹേവിയറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷനാണ് എങ്കിലും ദ പോസ്റ്റ് ബിഹേവിയറലിസ്റ്റ് ഡിസപ്രൂവ്ഡ് ബിഹേവിയറലിസം ഓൺ ദ ബേസിസ് ദാറ്റ് ദ ലേറ്റർ ഹാഡ് ലോസ്റ്റ് ടച്ച് വിത്ത് ദ റിയാലിറ്റീസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി ബിക്കോസ് ഓഫ് ഓവർ എംഫസിസ് ഓൺ ടെക്നിക്സ്. അപ്പോൾ ഈ സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്സിന് കൂടുതൽ ഓവർ എംഫസിസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെ, ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താണ് വരികയാണ് പോസ്റ്റ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച്. സോ ദ പോസ്റ്റ് ബിഹേവിയറലിസ്റ്റ്സ് നമുക്ക് അവരെ പറയാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരെ വിളിക്കാം ആസ് ദ റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ് വിത്തിൻ ബിഹേവിയറലിസം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബിഹേവിയറലിസത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ബിഹേവിയറലിസത്തിൽ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില റിഫോർമേഷൻ, അതാണ് പോസ്റ്റ് ബിഹേവിയറലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ന്യൂ അപ്രോച്ച്
ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് സോൾവിങ് ദ മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫ്. അപ്പം പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ലൈഫിൽ അവിടുത്തെ മേജർ ഇഷ്യൂസ് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ആക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറൽ അപ്രോച്ച് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് മീൻസ് ടു സോൾവ് ദ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കാൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറലിസ്റ്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ റെലവൻ്റ് ആയ പ്രശ്നത്തിന് ആക്ഷൻ എടുക്കുക. റെലവൻസ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ വേർ ദ മെയിൻ slogans of positive behavioralism. അപ്പോൾ it is searches for applied knowledge and practice. But this approach highlights relevance of knowledge to satisfy social needs and action for problem solving. And ഇവിടെ ദ ചോയ്സസ് ഓഫ് വാല്യൂസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ബിഹേവിയറലിസ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും വാല്യൂസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, വാല്യൂസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫാക്റ്റ് മാത്രമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ബിഹേവിയറലിസ്റ്റുകൾ വാല്യൂസിനെ കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ദെൻ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച്, ഇത് മറ്റൊരു നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ അപ്രോച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു അപ്രോച്ചാണ്. അത് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അപ്രോച്ചസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ അപ്രോച്ചസ് നിങ്ങൾ എവിടെയും കേൾക്കാതെ പോകരുത്, നിങ്ങൾ അറിയാതെ പോകരുത്. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് നമ്മൾ ജനറൽ സിസ്റ്റം തിയറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത അത് നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിലേക്ക് കടമെടുത്ത ഒരു അപ്രോച്ചാണ്. ഈ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റായി പരിഗണിക്കുന്നു. ഈ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ എന്താണ്, ദർ ആർ മെനി പ്ലെയേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു ഫുട്ബോൾ ടീമിനെ പോലെ അവിടെ ഒരുപാട് പ്ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അതുപോലെയാണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പിന്നെ ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എ സെറ്റ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ്. അതിലെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് റോളുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിനുണ്ട്, പിന്നെ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ട്, അവിടുത്തെ പല ഓർഗനൈസേഷന്, പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക്, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് എല്ലാത്തിനും റോളുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് പിന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ കണ്ട് പഠിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച്. അപ്പോൾ അതാണ് സിസ്റ്റം അപ്രോച്ച്. സിംപ്ലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ അത് പഠിക്കുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിനെ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന പഠനത്തെ ഒരു സിസ്റ്റമായി, ഒരു എൻവയൺമെൻറ്റായി കാണുകയും ആ എൻവയൺമെൻറ്റ് പല ഡിമാൻഡുകളും അവിടുത്തെ സ്ട്രക്ചർ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജുഡീഷ്യറി പോലെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിന് ഒരുപാട് ഡിമാൻഡ് കൊടുക്കുകയും ആ ഡിമാൻഡിനെ എന്താക്കുന്നു, നമുക്ക് ഇൻപുട്ടായിട്ടും പറയാം, അതിനെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരികയും പല തീരുമാനങ്ങളും ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങും ഉണ്ടാകുകയും ഈ തീരുമാനങ്ങൾ വീണ്ടും പിന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്യുകയും അത് വീണ്ടും ആ നിയമം പരിശോധിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് വർക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ ഡിമാൻഡ്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട്, ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട്സ് ഇതിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കണ്ടിന്യൂസ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പഠനമാണ്, ഒരു രീതിയാണ് ഈ ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ കാണുന്നത്.
അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിനെ എൻവയൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ഈ സിസ്റ്റം സ്വീകരിക്കുകയും ഔട്ട്പുട്ട് എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് പാസ്സാക്കി കൊടുക്കുകയും ആ ഔട്ട്പുട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ ആ ഔട്ട്പുട്ട് ഒരു നിയമമായിട്ടോ തീരുമാനങ്ങളായിട്ടോ വരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബില്ല്, അപ്പോൾ ആ ബില്ല് ജനങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതോ ആകുമ്പോൾ അവിടെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരികയും അത് വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് വരികയും വീണ്ടും അതിൽ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും വീണ്ടും എൻവയൺമെൻറ്റിലേക്ക് വരികയും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ്, ഇതൊരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, അതാണ് ഇവിടെ സിസ്റ്റം തിയറി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? ഇത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എലിമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലെ പല എലിമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു റോള് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് സിംപ്ലി സിസ്റ്റം. പിന്നെ മറ്റൊരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്, സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ച്. അതും ഈ സിസ്റ്റം തിയറിയുമായിട്ട് വളരെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതായത് ഇത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് അപ്രോച്ച് സൊസൈറ്റി ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സിംഗിൾ ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡ് സിസ്റ്റം. നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ട്? ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അപ്രോച്ചിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിനും ഫങ്ഷനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ റോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ദിസ് അപ്രോച്ച് എവിടെ വേറെവർ ദർ ഈസ് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ എന്തുണ്ട്? ദർ ആർ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവും ലെജിസ്ലേച്ചറും ജുഡീഷ്യറും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന പല ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. റൂൾ മേക്കിംഗ്, റൂൾ അപ്ലിക്കേഷന് ആൻഡ് റൂൾ അഡ്ജുഡിക്കേഷൻ, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു വേറെവർ ദർ ഈസ് സ്ട്രക്ചർ ദർ ആർ ഫങ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ ഫങ്ഷനും ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ചിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെയും ഫങ്ഷനെയും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൻ്റെ പഠനം കാണാം. ആൻഡ് ഗബ്രിയേൽ ആൽമണ്ട് ഈസ് ദ ഫോളോവർ ഓഫ് ദിസ് അപ്രോച്ച് ആൻഡ് ഹി എക്സ്പ്ലെയിൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഓൾ സൊസൈറ്റീസ് പെർഫോമിങ് സെർട്ടൈൻ ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ സിസ്റ്റം തിയറിയിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ തിയറിയിലൊക്കെ ഈ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. എ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ, അതായത് ഗവൺമെൻറ്റും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എൻവയൺമെൻറ്റും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ച്. വേറെ അപ്രോച്ചിലൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്താണ്? കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അപ്രോച്ച് ഉണ്ട്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചറൽ ഫങ്ഷണൽ അപ്രോച്ചൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവിടെ എന്തുണ്ട്? ഒരു ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കാൽഡ്യൂഷ് പോലെയുള്ള ചിന്തകന്മാർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി. അപ്പോൾ എന്താണ് കാൽഡ്യൂസ് പറയുന്നത്? കാൽഡ്യൂസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ദാറ്റ് ദ പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ഈസ് എ നെറ്റ്വർക്ക് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സെൽഫ് റെഗുലേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലൂടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. സോ ഹി എംഫസൈസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽസിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് വളരെ റെസ്പോൺസിബിൾ റോളുണ്ട്. ദിസ് അപ്രോച്ച് ട്രീറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ആസ് ദ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. ഗവൺമെൻറ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് സിസ്റ്റമാണ് ആൻഡ് അതേസമയം ഗവൺമെൻറ്റാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് റോള് വഹിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ്
കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തിയറി പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് അറൈവിങ് ഡെസിഷൻസ്. അപ്പോൾ ഡെസിഷൻസ് ഇങ്ങനെ വരിക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട് തീരുമാനങ്ങളായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻഡ് ഇവിടെ ദ മേജർ കൺസേൺസ് ആർ, ഇവിടെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇവിടെ ആക്ടേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉണ്ട്. ആക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും? ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ആക്ടറാണ്. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർക്ക് വളരെ റോളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്ടേഴ്സാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. ദ മേജർ കൺസേൺസ് ആർ ആക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് അതുപോലെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, അതായത് എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ലെജിസ്ലേച്ചർ, ജുഡീഷ്യറി പോലെയുള്ള, ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ വളരെ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഡെസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൽ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് അതിന് ഇഷ്യൂവിന് പരിഹാരം കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ, ആക്ഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ റിച്ചാർഡ് സ്നൈഡറും ചാൾസ് എല്ലാം ഈ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് അപ്രോച്ചിൻ്റെ ആളുകളാണ്. ആൻഡ് അനദർ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോഡേൺ അപ്രോച്ചും ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും കൂടി ഇതിനെ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ്, ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ചും മോഡൽ അപ്രോച്ചിനെ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒന്നാണ് നോമേറ്റീവ് ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ നോമേറ്റീവ് ആൻഡ് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ട്രഡീഷണൽ അപ്രോച്ച് വളരെ നോമേറ്റീവാണ്, അതേസമയം മോഡേൺ അപ്രോച്ചസ് എല്ലാം എംപിരിക്കലാണ്. അതാണ് സിംപ്ലി. അപ്പോൾ ദ സെൻട്രൽ ഐഡിയ of the normative approach to the study of politics is politics or analysis of state or the function of state are to be viewed in the light of what ought to be rather than what they are. അപ്പോൾ എന്താണ്, what ought to be rather than what they are എന്നുള്ള ഒരു സംഭവത്തിന് ഇവിടെ വളരെ നോമേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഐഡിയ അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ വാട്ട് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നോമേറ്റീവ് അപ്രോച്ചിൽ വാട്ട് ഔട്ട് ടു ബി റാദർ ദാൻ വാട്ട് ദേ ആർ എന്നുള്ളതോടത്ത് അവിടെ വളരെ അവർ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അവിടെ യൂണിവേഴ്സൽ വാല്യൂസിനും നോംസിനും പ്രിൻസിപ്പിൾസിനും ഗുഡ് ആൻഡ് ബാഡിനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ച് വാട്ട് ഈസ് എന്നുള്ളതാണ്. എന്താണ് പ്രസൻറ്റിൽ നടക്കുന്നത്, പ്രസൻറ്റിലെ ഒബ്സർവേഷനിലൂടെ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസോ എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്തോ ഒക്കെയാണ് എംപിരിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ പഠിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്താണ്, ഹൈപ്പോത്തിസിസിനെ മുൻകൂട്ടി ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും കിട്ടിയ റിസൾട്ട് അനുസരിച്ച് കൺക്ലൂഷനിലെത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിവേ ഈ നോമേറ്റീവും എംപിരിക്കലും എല്ലാം നമ്മുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായ അപ്രോച്ചസുകളാണ്. ഒന്നിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, റിജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ടെക്സ്ച്വൽ ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ്. ഇത് നമ്മൾ ഏൻഷ്യൻ്റ് പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് one of the purpose to the study of the history of the political thought is to retrieve the truth or the correct meaning or interpretation of the political thinkers and their texts from the
പാസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പാസ്റ്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യുക, പാസ്റ്റിലെ ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്താണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം പല സമയങ്ങളിലും ഫ്രം ടൈം ടു ടൈം സ്കോളേഴ്സ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹാവ് റൈസ്ഡ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ഹൗ ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യും, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ടു ലേ ഡൗൺ എനി ജനറൽ ഓർ സ്പെസിഫിക് റൂൾസ് ടു ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ്. ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഏതെങ്കിലും ജനറൽ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനൊരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വേണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് നെക്കുറിച്ച് പൊളിറ്റിക്കൽ തിങ്കേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോളേഴ്സ് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും ആൻസറബിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എങ്ങനെ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് ഈ പാസ്റ്റിനെ റിട്രീവ് ചെയ്യും, എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റുകളെ നമ്മൾ നോക്കും എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ആൻസർ എന്ന പോലെയാണ് ടെക്സ്ച്വൽ ആൻഡ് കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് പ്രകാരം ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിങ് ക്ലാസിക്കൽ ടെക്സ്റ്റ് ഗിവ്സ് ഓട്ടോണമി ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡിൽ ടെക്സ്റ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നു, ടെക്സ്റ്റിനാണ് അവിടെ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. സോ ദ ഫോക്കസ് ഈസ് ഗിവൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ടു ദ ടെക്സ്റ്റ്. ഇറ്റ് റിഗാർഡ്സ് ദാറ്റ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ സോൾ ബേസിസ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് മീനിങ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റാണ് വളരെ സോൾ ബേസിസ്, അതിൻ്റെ മീനിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചിന്തയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അവിടുത്തെ സോൾ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റാണ് എന്നാണ് ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലാറ്റോയുടെ വർക്ക്സുകൾ പഠിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തായാലും വി ഷുഡ് റീഡ് ആൻഡ് റീഡ് ഹിസ് റിപ്പബ്ലിക്. പ്ലാറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക് വായിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇഫ് നെസസറി വി കുഡ് ഓൾസോ റീഡ് റിപ്പബ്ലിക് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് അതർ ടെക്സ്റ്റസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റോ സച്ച് ആസ് ലോസ്, സ്റ്റേറ്റ്സ്മാൻ എക്സിട്ര. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പ്ലാറ്റോയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് പഠിക്കാൻ നമ്മളോട് പ്ലാറ്റോയുടെ ടെക്സ്റ്റായ റിപ്പബ്ലിക് പഠിക്കുന്നതിനൊപ്പം നമുക്കത് പ്ലാറ്റോയുടെ ഒരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ടെക്സ്റ്റുകളിൽ പ്ലാറ്റോ എങ്ങനെയാണ് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാറ്റോയുടെ മറ്റു ടെക്സ്റ്റുകൾ കൂടി എന്ത് ചെയ്യും, പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നാണ് ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് ദ റീഡർ നീഡ്സ് ഓൺലി ടു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ മീനിങ്. ദിസ് മെത്തേഡ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഫൗണ്ടേഷണലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷണലിസ്റ്റ് എന്നും കൂടി ഈ മെത്തേഡിനെ വിളിക്കാം. ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് പഠിക്കാൻ ഒരു റീഡർക്ക് ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇറ്റ് എവരി ടെക്സ്റ്റ് ഹാസ് സ്പെസിഫിക് മീനിങ് ആൻഡ് ക്ലാസിക് represent timeless wisdom, meaning don't change with time. അപ്പോൾ ക്ലാസിക് വർക്കുകൾക്ക് എന്തുണ്ട്, അതിൻ്റേതായ ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട്. അതെന്തെല്ലാം സമയത്തിന് സമയം മാറ്റം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ പ്ലാറ്റോയുടെ റിപ്പബ്ലിക് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ടൈം നമ്മുടെ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ടെക്സ്റ്റുകൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് പ്ലാറ്റോ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും, നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള. അതേസമയം കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിസ് അപ്രോച്ച് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് പ്രൈമർലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ പോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറലിസം, പോസ്റ്റ് മോഡേണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അപ്രോച്ചസ് എല്ലാം വന്നതോടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ് ഈ കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ
ഇവിടെ പറയുന്നത് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ വായിക്കുമ്പോൾ ഏത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് അയാൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ കൂടി നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഉള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കില്ല വളരെ ട്രഡീഷണലായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എഴുതിയ സമയത്തുള്ള ലാംഗ്വേജസും മെത്തേഡൊന്നും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ട്, ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ചില കോൺസെപ്റ്റിനെ, അവരുദ്ദേശിച്ച കോൺസെപ്റ്റിനെ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അതിൽ നിന്നൊരു അതിൻ്റെ അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, എൻവയൺമെൻറ്റ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും നോക്കാതെ പഠിച്ചാൽ ചില മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് റൈറ്റർ ആൻഡ് റീഡർ. ഈ റൈറ്ററിൻ്റെയും റീഡറിൻ്റെയും ഒക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളത് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിന് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൂസോ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്തകർ, ഇവരൊക്കെ ഇവരുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുപാട് അന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ, റിനൈസൻസ്, റിഫോർമേഷൻ പോലെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ, അതിനോട് അവർ പോരാടുന്നത്, അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തുള്ള അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എൻവയൺമെൻറ്റും വെച്ചിട്ടു കൂടിയുള്ള ഒരു ടെക്സ്റ്റുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വായിക്കുമ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് വായിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒരു കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ കൂടുതൽ ഒരു നമ്മുടേതായ ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തി അതിലേക്ക് കൂടുതൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നടത്തി പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. Students, we are discussing about ancient medieval political thought, and now we are going through module 4, that is Brahmanic and Shamanic traditions. And ഇവിടെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കാനുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത്. സോ ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ഷമണിക് ട്രഡീഷൻസ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ഷമണിക് ട്രഡീഷൻസ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ്, ഇതിൻ്റെ പ്രസക്തി, എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള. അപ്പോൾ this two systems of religious traditions, namely Shramana and Brahmana, had been exist in India at the time of the Buddha around 16th century BC. സോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് 16th സെഞ്ച്വറിയിൽ ബുദ്ധൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പും ബ്രഹ്മണ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശ്രമണ ട്രഡീഷൻ വരുന്നത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷനും ദേ ആർ ഒപ്പോസിങ് ഈച്ച് അതർ. ആൻഡ് those who could not adjust to life under Brahmanic system, ബ്രഹ്മണിക് സിസ്റ്റത്തിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മണിക് സിസ്റ്റത്തോട് എതിർപ്പുള്ള ആ സിസ്റ്റത്തോടുള്ള എതിർപ്പിൽ നിന്നും അതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇതിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തവർ, ബ്രഹ്മണ ട്രഡീഷനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തവരെ നമുക്ക് ശ്രമണാസ് എന്ന് വിളിക്കാം. ആൻഡ് എന്താണ് ഈ ശ്രമണാസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്? ദേ ഡിഡ് നോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ദ അതോറിറ്റി ഓഫ് ദ വേദാസ് ആൻഡ് ബ്രാഹ്മിൻസ്. ഈ വേദങ്ങളുടെ ഒരു അതോറിറ്റി,
അതിൻ്റെ സുപ്രീം പവറിനെ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് ദേ ചൂസ് ദെയർ ശ്രമണ സ്റ്റാറ്റസ് voluntarily while Brahmins inherited their priestly status. And the Shramanas, they rejected the Brahminic norms of life, and while rejecting the supreme God, divine, the sacrificing of God, the Shramanas accepted the ascetic and practice in the forest. And they didn't believe in the creator God. They refused to perform sacrificial rites, and they emphasize human effort. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഗോഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് പലതിനെയും സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള റിച്വൽസ്, അങ്ങനെയുള്ള സംഭവത്തെയെല്ലാം ഇവർ എതിർക്കുകയും ഇവർ ഹ്യൂമൻ എഫേർട്ടിന് ശ്രമണാസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. സോ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ബ്രാഹ്മണിസം, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സിസ്റ്റം, എന്താണ് ബ്രാഹ്മണിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്നുള്ളതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കറിയാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു അറ്റാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള നേരെ ഒപ്പോസിഷനാണ് ഷാമണിക് ട്രഡീഷൻ. ആൻഡ് ഇൻ ഷാമണിക് ട്രഡീഷൻ there were several religious teachers and they had some different views. അപ്പോൾ ഷാമണിക് ട്രഡീഷനിൽ അത് അതിന് ഒരുപാട് ഫോളോവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകളാണ് ഷ്രമണിക് ട്രഡീഷനിലുള്ളത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദം വെർ ബിലീവ് ഇൻ മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ദ idea of soul, but some teachers like Jainism, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ Jains were believed in past of karma. And the Buddha also belonged to the Shramana tradition, and the teachings of Buddha are so different from the other teachers from Shraman tradition. ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്? ശ്രമണ ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമണ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം. Women were given a better life under Shramana tradition, and they were allowed to enter into ordination like bhikkhuni sasana. They were able to renounce the householder life under the Shramana tradition. And in the Brahmin tradition, women were regarded as servants of men, but in the Shaman they were able to find the truth or way for liberation. അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തുണ്ടായിരുന്നു? സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ ഫ്രീഡം, അതുപോലെ ബെറ്റർ സ്ത്രീകൾ വളരെ ലിബറേറ്റഡ് ആയിരുന്നു ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷനിൽ. വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്രഹ്മണ ട്രഡീഷൻ? ബ്രഹ്മണ ട്രഡീഷൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്രഹ്മണ ട്രഡീഷനിൽ അവരെന്താണ് വേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങൾക്ക് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ബ്രാഹ്മൺ ട്രഡീഷൻ ആർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഓഫ് വേദാസ്, ആൻഡ് ദ വേദാസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആർ powerful or authority. Brahman traditions were found on Varna Dharma and Ashram, which means believe in the 4 castes and followings: Brahmana, Kshatriya, Vaishya and Shudra. നിങ്ങൾക്കറിയാം സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഒരു സമ്പ്രദായം, അതിൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സാണ്. Therefore, if anyone doesn't belong to one of these 4 castes, he or she is not regarded as a human beings. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവരെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലാത്തവരെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സായിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. സോ ദ ബ്രാഹ്മണാസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ മോസ്റ്റ് സുപ്പീരിയർ എമംഗ് ദ കാസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ദേ വർ ബോൺ ഫ്രം ദ മൗത്ത് ഓഫ് മഹാബ്രഹ്മ.
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഇവർക്കൊരു സുപ്പീരിയർ സ്ഥാനം ബ്രാഹ്മണാസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മിൻസിന്. സോ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ബ്രാഹ്മൺ ട്രഡീഷൻ ഈസ് ടു സാക്രിഫൈസ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസ് ടു ദ ഗോഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ആനിമൽസിനെ ഗോഡിനെ എന്ത് ചെയ്യുക, സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ they are submitting animals to the god in order to connect with the relationship who were in heaven and to get the blessing of the god to fulfill their needs. So it means that sacrifice yama and transmigrating of merit to the soul of relationship is very popular in Brahmin tradition. So, and also women were not considered equal freedom in society. They were limited to the house in order to look after the house and serve their husband. In short, for Brahmins, they have one philosophy or one text. They proclaimed themselves as the creators or the god who live on the earth. So they accept invitation and they belong to the group who practice. These all are generally characteristics of Brahmin tradition. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നവരെ മാത്രം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അവർ മാത്രം ഈ ആചാരങ്ങളെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുകയും മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് പോലും പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ സോ ഇൻ ദിസ് ഓർഡർ ദ ബ്രാഹ്മിൻസ് വെർ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആൻഡ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്ററീസ് ബിറ്റ്വീൻ deities and followers and were considered the protectors of the sacred learning found in the Vedas. The Shramanas rejected the authority of the Brahmins and opposed the ritualistic orthodox ideas of Brahmanas. അപ്പോൾ ഈ റിച്വലിസ്റ്റിക്കും ഓർത്തഡോക്സുമായ ഈ ബ്രാഹ്മണിക് ഐഡിയാസിനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുകയാണ് ശ്രമണ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമണന്മാർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനെ പല രീതിയിലാണ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ റിലീജിയസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദ ശ്രമണാസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ശ്രമണാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരെന്താണ്, എമർജൻസ് ഓഫ് ന്യൂ റിലീജിയൻ. ഓൾ ദ ശ്രമണാസ് സെക്ടസ് ഡിനീഡ് ദ സുപ്രീമസി ഓഫ് ഫിലോസഫീസ് ഓഫ് വേദിക് ടെക്സ്റ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സുപ്രീം ഫിലോസഫി എല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ വേദിക് ടെക്സ്റ്റുകളെല്ലാം, വേദിക് ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പറയുന്ന സുപ്രീം ഫിലോസഫീസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ശ്രമണാസ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ബട്ട് അതേസമയം സം ഓഫ് ദം ലൈക്ക് ബുദ്ധ ആൻഡ് മഹാവീര ഗോട്ട് എൻലൈറ്റ്മെൻറ്റ് ത്രൂ മെഡിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ റിയലൈസിങ് ട്രൂത്ത് പ്രൊപ്പഗണ്ട ദ റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ലൈഫ് ടു ദെയർ ഫോളോവേഴ്സ്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവർ മറ്റൊരു മതത്തിലേക്ക് മാറുന്നു, ബുദ്ധമതം പോലെയുള്ള. ആൻഡ് സിംപ്ലിഫൈങ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ട്രൂത്ത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്, in Vedic literature, the concept of truth was metaphysical and complex for common people to understand. Like truth in Brihadaranyaka Upanishad is equated to Brahman, which connotes the highest universal principle, the ultimate reality in the universe. So Shramanas sought to simplify the meaning of truth. Like a Buddha said, there are four noble truths. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ പിന്നെ ട്രൂത്തിനെ ഈ വേദിക് ലിറ്ററേച്ചറിൽ പറഞ്ഞ ഈ കോംപ്ലക്സും മെറ്റാഫിസിക്കലുമായ ട്രൂത്തിനെ ബ്രഹ്മണാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയും അത് ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള ഒരു ട്രൂത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള പ്രശസ്തമായ 4 ട്രൂത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യുന്നു. And the world is full of suffering. All sufferings have cause. Desire, ignorance and attachment are the cause of sufferings. So the suffering could be removed by destroying its cause. In order to end sufferings, one must know the right path. This path is the eightfold path. And this more emphasis on karma than rituals. അപ്പോൾ ശ്രമണാസ് എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചത്? ശ്രമണ ഹെൽഡ് എ വ്യൂ ഓഫ്
സംസാര അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫുൾ ഓഫ് സഫറിങ് ആണ്, അവർക്ക് ഫുൾ ഓഫ് ദുഃഖമാണ്. സോ ദേ പ്രാക്ടീസ്ഡ് അഹിംസ ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്സ് ആൻഡ് ബിലീവ്ഡ് മോർ ഇൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് കർമ്മ റാദർ ദാൻ റിച്വൽസ്. ഈ റിച്വൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കർമ്മയുടെ തത്വങ്ങളിലാണ് ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രമണാസ് ബിലീവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ എയിം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഷുഡ് ബി മോക്ഷ ആൻഡ് വ്യൂഡ് റീബർത്ത് ആസ് അൺഡിസൈറബിൾ. And there are social improvements brought about by the Shramanas. Increase in power of the social group of Vaishyas and Kshatriyas. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബ്രഹ്മണിസത്തോടുള്ള ഒപ്പോസിഷനാണ് ശ്രമണിസം എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ വിത്ത് ദ എക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ദ വൈശ്യാസ് ആൻഡ് ക്ഷത്രിയാസ് ബിക്കെയിം മോർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ക്ലാസസ് ആൻഡ് അൺലൈക്ക് ദ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡർ ശ്രമണ ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം ഡിഡ്ന്റ് ഗിവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ നോഷൻ ഓഫ് ബർത്ത് ഫോർ സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ്. They attracted the Vaishyas and Kshatriyas to their fold. It is also to be noted that both Buddha and Mahavira came from the Kshatriya class, but in their search for answers to the pressing problems of society, they went beyond boundaries set by their birth. അപ്പോൾ അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ബൈ ബർത്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും അതിനും അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ എലാബറേഷനിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പിന് ഉള്ള ഒരു പവർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു എന്ന്. ആൻഡ് റിജക്ഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം. സോ ഇത് ബുദ്ധിസത്തിൻ്റെയും ജൈനിസത്തിൻ്റെയും സ്പ്രെഡോടെ ഉണ്ടായ മറ്റൊരു ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മറ്റൊരു സോഷ്യൽ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം വാസ് ദെയർ റിജക്ഷൻ ഓഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദിസ് ഇക്വാലിറ്റേറിയൻ ഔട്ട്ലുക്ക് ഓഫ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻസ് അപ്പീൽ ടു ദ masses who were exploited in the caste system like the Shudras to leave the complex Brahmanism and adopt simple doctrines of sects like Buddhism. ആൻഡ് എന്താണ് ഈ റോയൽ പാട്രണേജിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ദ റോയൽ പാട്രണേജ് ബൈ പവർഫുൾ കിങ്സ് ലൈക്ക് കിങ്സ് ഓഫ് മൗര്യൻ ഡൈനാസ്റ്റി to these non-Brahminical orders enabled greater social acceptance. For example, after the Kalinga war, Ashoka propagated the Dharma as the state policy of Magadha on the basis of Buddhist teachings. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കിങ് അല്ലെങ്കിൽ റോയൽ ഗ്രൂപ്പിലടക്കം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ. And also in Brahmanic tradition they are promoting social harmony and also they were in Brahmanic traditions wars were fought among different tribes for performing different yajanas, but this often wrecked the social peace. The shamanic tradition adherence to non-violence and support the universal brotherhood seemed more appealing to the peace-loving societies. സോ ഏൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ ഒരു സോഷ്യൽ ഹാർമണി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൽ ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സോ നമ്മൾ ഈ ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ എന്ത് റെലവൻസാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് പഠിക്കുന്ന മെത്തേഡിൽ ഇത് എന്ത് റെലവൻസാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? what are the relevance of Brahminic and Shramanic tradition in Indian political thought? Because these two traditions are important for examining the whole range of ideas basically interpreted in Indian political thought, particularly in ancient Indian political thought. So these two traditions are crucially important to understand Indian political thinkers in India in that period. Brahmanic and Brahmanic tradition sometimes referred as the classical or orthodox tradition. വളരെ ക്ലാസിക്കലായിട്ടുള്ള ട്രഡീഷനായിട്ട് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷനെ പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ട്രഡീഷനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ പവർഫുള്ളായ ഒരു ട്രഡീഷനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡോമിനൻ്റായ ഒരു ട്രഡീഷനായിട്ട് പറയുമ്പോൾ
ഇവിടെ ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ ഒരു ഡിസ്കോഴ്സസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് നെയിംസ് ത്രൂ വിച്ച് ദീസ് ടു, നമുക്കതിനെ ഈ ടു ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ശ്രമണിക് ഒപ്പോസിങ് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനെ അതിന് ഇൻ്റർപ്രിറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിനെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പല മെത്തേഡിലൂടെ അതിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പല മെത്തേഡിലൂടെ അതിനെ പഠിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഓർത്തഡോക്സും അതേസമയം ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ ഹെറ്ററോഡോക്സുമാണ്. ആൻഡ് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ ഈസ് ആസ്തിക ആൻഡ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ ഈസ് നാസ്തിക ആൻഡ് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ ഈസ് അതർ വേർഡ്ലി ആൻഡ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ ഈസ് ദിസ് വേർഡ്ലി. ആൻഡ് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ സ്പിരിച്വൽ, അതേസമയം ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ മെറ്റീരിയൽ. ഇതാണ് ഈ മെത്തേഡ്, ഈ ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ്റെ നമ്മൾ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ട് പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. സോ ലെറ്റ് us examine these 4 ways and how they look at Indian tradition. ഫസ്റ്റ്, ഓർത്തഡോക്സ് വേഴ്സസ് ഹെറ്ററോഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ്, വേദം പോലെയുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ. ദർ ആർ certain texts around this entire Brahmanic tradition revolve and they don't want make any modification in their position. ഇവിടെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു മാറ്റം വരുത്താനോ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാനോ ഇവർ തയ്യാറില്ല. therefore some kind of orthodoxy we can find. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ്, ഇത് വളരെ ഓർത്തഡോക്സി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. this may be politics, this may be society, this may be economy and this may be their entire understanding of the vision of the world. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈവൻ എൻ്റെ ഈ ലോകത്തെ കാണുന്നതിൽ പോലും ഇവരെന്തല്ല, ഇതിലൊരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഇല്ലാത്ത അത്രയും ഓർത്തഡോക്സാണ്. സോ ഇൻ ദ ഹെറ്ററോഡോക്സ് ട്രഡീഷൻ ബേസിക്കലി എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇൻട്രഗേഷൻ വി ക്യാൻ സീ. ഈ ഓർത്തഡോക്സിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഹെറ്ററോഡോക്സിൽ എന്താണ്, ഹെറ്ററോഡോക്സ് ട്രഡീഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഹോമോജീനിയസ് ആസ് പെർഹാപ്സ് ഓർത്തഡോക്സ് ആൻഡ് ഹെറ്ററോഡോക്സ് ട്രഡീഷൻ ആസ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അവിടെ എന്തുണ്ട്, ലോട്ട് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജൈനിസം, ബുദ്ധിസം ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയലിസം, ചാർവാക ആൻഡ് അജീവിക തോട്ട്സ് ആർ ക്ലബ് ടുഗദർ അണ്ടർ ദിസ് ഹെറ്ററോഡോക്സ് ട്രഡീഷൻ. അപ്പോൾ മറ്റത് ഓർത്തഡോക്സ് വളരെ എന്താണ്, വളരെ കൺസർവേറ്റീവും റിജിഡും ആവുമ്പോൾ ഹെറ്ററോഡോക്സ് എന്താണ്, കുറച്ചും കൂടി ഫ്ലെക്സിബിളും ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നതുമായ ഒന്നാണ്. ഇവിടെ ഓർത്തഡോക്സ് ബ്രാഹ്മണീസും ഹെറ്ററോഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷ്രാമിൻസുമാണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, ആസ്തിക ആൻഡ് നാസ്തിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസ്തിക ഈസ് ബ്രഹ്മണിക്കൽ ആൻഡ് നാസ്തിക ഈസ് ശ്രമണിക്കൽ. ഇൻ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ വാട്ട് ഈസ് നോർമലി ആസ്തിക് ഈസ് വൺ വിച്ച് ബിലീവ്സ് ഇൻ ദ ഗോഡ് ഓർ വൺ ഹു ബിലീവ്സ് in the holability of Vedas. So whereas the Gnostic tradition is refers to which don't believe in the God, Gnostic tradition അല്ലെങ്കിൽ ശ്രമണിക്കും അവർ ഗോഡിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് the way perhaps Gnostic tradition believes and also questions the supremacy of Vedas. അവിടെ അവർ ഈ supremacy of Vedasനെയും ഈ വളരെ റിജിഡിറ്റിയെയും ഈ അതോറിറ്റിയെയും ഈ ബ്രഹ്മണിക് സിസ്റ്റത്തെയും ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അനദർ another way is otherworldly and this worldly. It is believed that the Brahmanic tradition has a different worldview and particularly the entire discourse of dharma and karma. So whatever you do this in this world is basically enable you to go for salvation after death. So at the same time Shamanic tradition has referred this worldly. അവർ പ്രസൻറ്റിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. മെറ്റീരിയലിസം ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദി ട്രഡീഷൻ. വാട്ട് എവർ യു ഡു ഹിയർ യു വിൽ ബേസിക്കലി there അല്ലെങ്കിൽ you will get definite benefits in after death. And മറ്റ് പിന്നെ ആൻഷ്യൻ്റ് ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും കൗഡില്യയുടെ സ്റ്റേറ്റ് ക്രാഫ്റ്റും പോലെയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെയുണ്ട്. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ബ്രഹ്മണിക് ആൻഡ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ എന്താണെന്ന് സിംപ്ലി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് ബ്രഹ്മണിക് ട്രഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവരുടെ
അവരുടെ ഒരു സ്റ്റഡി മെത്തേഡിനെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്കൽ തോട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച സ്റ്റഡി മെത്തേഡ് ആൻഡ് ശ്രമണിക് ട്രഡീഷൻ എന്താണ്, ജൈനിസം ബുദ്ധിസം പോലെയുള്ള കുറച്ചും കൂടി ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും ഈ ഒരു സുപ്രീമസി ഓഫ് വേദാസിനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന ഒരു ഈക്വാളിറ്റി, ഈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനെ മാറ്റി നിർത്തിയ ഒരു ഹാർമോണിയസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര സൗഹാർദ്ദവും റിലീജിയൻ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള റിലീജിയനിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ്, അതായിരുന്നു ശ്രമണിക്.